हरे गणपतये नमः। ॐ ह्रीं सूर्याय नमः। ॐ प्रों ब्रह्मणे नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमो नमः। ॐ जय दुर्गायै नमो नमः। ॐ नवग्रहभ्यो नमो नमः। ॐ वास्तुपुरुषभ्यो नमो नमः। ॐ परमहंसाय नमो नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणम् ओमाशूतं शोकविनाशकारकं प्रणमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ रक्ताम्बुजाशनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तं जगदमधिपं भजामि। पादमद्वय अभयवरां दधतैर्कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रां भजामि। ॐ यवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयमहाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरिः। ॐ नमः शिवाय नमः। ॐ मयोभवाय च मयस्कराय च शिवतराय च शिवतमाय च नमो नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायस्तनो हरः। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ॐ नमः व्यासदेवाय नमो नमः। ॐ पराशराय नमः। ॐ व्यासपुत्र परमहंस शुकदेवाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै शाङ्गपदो क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगः ध्यानवस्थेन तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः क्षुधासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसस्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनूतं शरण्यं धृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं चैव ततो जय व्यासमुदीरये। ॐ जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरेर्नामैव 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 केवलं कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यतः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय राधा कृष्ण जीव की जय। चंडी महामाया की जय। भागवत महापुराण की जय। परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा आप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल जन हृदयाभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि कोटि मन्मथाभिराम नील सररूह श्याम शोभाधाम सुषमाधाम परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्रेर एवं श्रीमती राधा रानी रांगा रातुल चरण पदकमले आम्रा सकले मिले कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करी। जय जय श्री राधे भजन। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। हरि का नाम सुनी ले रे प्राणी, हरि का नाम सुनी ले रे प्राणी, बन जाएंगे काम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। जिसने हरि का है गुण गाया, जिसने हरि का नाम लिया,
जिसने हरि का है गुण गाया, जिसने हरि का नाम लिया, मुक्त हुआ वो भव बंधन से, उसने भव को पार किया। क्या रखा था काशी में, क्या है तीर्थ धाम, सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। रख करना हृदय में हरि का, नित हरि का गुण गान करो। रख करना हृदय में हरि का, नित हरि का गुण गान करो। मत मोड़ो मुख नाम रतन से, मत मोड़ो अभिमान करो। जिसका कोई नहीं यहाँ है, उसका जग मेरा। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। कुछ भी सच्चा नहीं जगत में, सब माया सब झूठा है। कुछ भी सच्चा नहीं जगत में, सब माया सब झूठा है। केवल सच्चा नाम प्रभु का, हरि का नाम अनूठा है। नाम की महिमा बड़ी निराली, ना शोभा और शान। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। हरि का नाम सुनी ले रे प्राणी, हरि का नाम सुनी ले रे प्राणी, बन जाएंगे काम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में हरि का नाम। जग में हरि का नाम, जग में हरि का नाम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। राधा कृष्ण जी की जय। जय जय श्री राधे। आज এই ভাগবতের আসরে ভগবানের কিছু কথা আপনারা শ্রবণ করবেন। সত্যি নিজেদের ধন্য মনে হয়। মানব জীবন, এই মানব কুলকে ধন্য মনে করি আমরা। কারণ এই যে 80 লক্ষ জনি পার করার পর যে 4 লক্ষ জনি, অর্থাৎ 80 যুক্ত 4 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করতে হয় আমাদের। কিন্তু 80 লক্ষ জনি ভ্রমণ করার পর এই দুর্লভ যে জন্ম, এই দুর্লভ জন্মটাই হচ্ছে আমাদের কাছে মানব জন্ম বা মনুষ্য কুলে জন্ম, যাই বলুন না কেন। তো এটা এরকম তো পাওয়া সম্ভব নয় যদি ভগবান কৃপা না করেন।
কারণ এই পৃথিবীতে যত কিছু যা কিছু হচ্ছে সমস্ত কিছু ভগবানের, ঈশ্বরের, কেউ আল্লাহ বলে, কেউ গড বলে, যে যাই বলুক না কেন সব তাঁরই ইচ্ছাতে সব হয়ে থাকে। কারণ ঘটনাটাই কি, ভাগবত নিয়ে আলোচনাটাই হবে ভগবানের মাহাত্ম্য কথা নিয়ে। মাহাত্ম্য কথার অর্থ হচ্ছে মহিমার গুণ কীর্তন। তাহলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে ভাগবত কি, ভাগবত কাকে বলে। অর্থাৎ এই ভাগবত জিনিসটা জানতে গেলে আমাদেরকে আগে কিন্তু জানতে হবে কি বলুন তো, যে অনুভূতি, ভগবানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের প্রতি প্রেম কি করে আসবে। কারণ আমি যদি সেই জিনিসটা সম্পর্কে না জানি, দুধের স্বাদ কেমন বা ঘিয়ের স্বাদ কেমন, সেটা তার টেস্ট বা তার স্বাদ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না পাচ্ছি, তাহলে আমি কেমন করে তার মন্তব্য দেব, কি করে তার রিভিউ দেব। তার জন্য সেই মন্তব্য দেওয়ার পূর্বে আমাদেরকে আগে সেটাকে গ্রহণ করতে হবে, আস্বাদন করতে হবে। তারপরে বলতে পারবো যে ঘিয়ের স্বাদ কেমন, মিষ্টি, টক, তেতো না বিভিন্ন রকম। সুতরাং আগে এই ভাগবত মহাপুরাণ জানার পূর্বে আগে জানতে হবে যে ভাগবত কথার অর্থটা, অর্থাৎ এই অর্থ কি। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ভাগবত মহাপুরাণ। ভাগবতা ইমে ভাগবতা, অর্থাৎ যে শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বা যে শাস্ত্রের মধ্যে ভগবানের সম্পর্কীয় বা ভগবানের সম্বন্ধীয় যে চর্চা করা হয় তাকেই আমরা ভাগবত বলে থাকি। একজন নির্মাতা, একজন শিল্পী, একজন যিনি নির্মাতা, যিনি নির্মাণ করেন, একজন কারিগর, সেই মূর্তি তো একরকম হয় না। ধাতুর মূর্তি হতে পারে, দারু মূর্তি, কাঠের মূর্তি যেটাকে বলি, প্রস্তর মূর্তি, পাথরের মূর্তি, এবং খড় মাটি দিয়ে প্রতিমা শিল্পী যারা বানায়, মৃৎশিল্পী। অর্থাৎ একটা প্রতিমা বানাতে গেলে তাকে কত কিছু জিনিস জোগাড় করতে হয়, কত কিছু উপাদান লাগে বলুন তো। তো খড়, মাটি, রং ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যবহার করে তাকে রোদে পোড়ানো হয় সেই মাটির প্রতিমাকে। তারপরে চোখ আঁকা হয়, রূপ দেওয়া হয়, রূপদান, চক্ষুদান আমরা বলি। করার পরে তারপরে সেটাকে আমরা পুজো করে থাকি। ঠিক তেমন শিল্পী ছাড়া মূর্তি নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তাহলে আজ যেই শাস্ত্রটা এখানে পাঠ হতে চলেছে বা পাঠ হচ্ছে, এটাও তো কোনো শিল্পী নির্মাণ করেছেন এই মূর্তিটা। তাহলে ভাগবত রূপী মূর্তি নির্মাণ কে করেছেন? না, ভাগবত রূপী মূর্তি। এটা কোন রূপী মূর্তি? এটা কিন্তু ভগবানের বাংময়ী মূর্তি বা শব্দময়ী মূর্তি। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। এই বাগময়ী বা শব্দময়ী মূর্তি নির্মাণ যিনি করেছেন বা রূপকার যিনি, তিনি আর কেউ নন। তিনি আর কেউ নন, পরাশরের ঔরসে, অর্থাৎ পরাশর মুনির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে যে সন্তান, যিনি বেদকে বিভাজন করেছিলেন, যিনি পুরাণ রচনা করেছিলেন, পঞ্চম বেদ মহাভারত রচনা করেছিলেন, উপনিষদ ইত্যাদি ইত্যাদি গ্রন্থ
যিনি রচনা করেছিলেন, অর্থাৎ সেই আমাদের কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি এই ভাগবত রূপী যে মূর্তি, বাংময়ী মূর্তির রূপকার, তিনি শুধুমাত্র রূপকার বা রূপদান দিয়েই ছেড়ে দেননি। অর্থাৎ এই ব্যাসজি মহারাজ শুধুমাত্র তার রূপ দান করেই কিন্তু ছেড়ে দেননি। তাহলে এই শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বা এই শাস্ত্রের মধ্যে কি কি আছে আমাদেরকে আগে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা করা প্রয়োজন। এই ভাগবত মহাপুরাণের শ্লোক সংখ্যা কয়টি, কয়টি অধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের জানা লাগবে। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণের মধ্যে ভাগবত মহাপুরাণ শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এটা এই যে কলিযুগ, কলিহত জীবের মানুষের মুক্তির জন্য, উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান এই ভাগবত রূপী মূর্তিতেই স্বয়ং প্রকটিত আছেন, প্রকটিত রয়েছেন। তো সুতরাং এটাই হচ্ছে ভাগবত, যে এর মধ্যে আমরা কি কি পাই। স্বরূপম একম এবম অস্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম। আর এই ভাগবত শাস্ত্রে কি আছে? রাধা ভক্তির হরির জ্ঞানম। শ্রীমতী রাধা রানী রয়েছেন ভক্তি রূপে, আর হরি কৃষ্ণ গোবিন্দ আমার রয়েছেন জ্ঞান রূপে। স্বয়ং প্রকটিত রয়েছেন এই ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে। এই ভাগবত শাস্ত্রে 18,000 শ্লোক, 335টি অধ্যায় এবং 12 অর্থাৎ 12খানা স্কন্ধ রয়েছে। তো সুতরাং এই ভাগবত কি জিনিস তা জানার পূর্বে ঠিক এমন ভাবে আমাদেরকে আস্তে আস্তে রস আস্বাদন করতে হবে। কারণ মাথায় রাখবেন, যিনি কোনো একজন পাচক যখন রান্না করেন, সেই পাচক যখন রান্না করেন বিভিন্ন স্বাদু বিভিন্ন স্বাদের পদ রান্না করেন, সেই বিভিন্ন পদ রান্না যিনি করেছেন তিনি যেমন আনন্দ পান কাউকে খাইয়ে, অর্থাৎ যারা গ্রহণ করবেন বা ভক্তমণ্ডলী যদি গ্রহণ করেন সেই পাচকের রান্না, তাতে কি হয়? একজন পাচকের জীবন সার্থক, ভীষণ আনন্দ পায় সে। যিনি গ্রহণ করবেন মতলব সুধী ভক্তবৃন্দ, এই ভাগবত রূপী যে রান্না যিনি করেছেন আমাদের শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি বা ব্যাসদেব, তো সেই ভক্ত যদি আমাদের সেরকম না থাকে, ভক্তের ভাব যদি সেরকম না থাকে, তার আগ্রহ যদি না থাকে সেই ভোগ, সেই প্রসাদ গ্রহণের প্রতি, অর্থাৎ যিনি এটা পাক করেছেন, পরিপাক করেছেন, ঠিকঠাক মতো যদি না গ্রহণ করেন, তাতে কি হয়? যিনি রান্না করেছেন তারও ভীষণ দুঃখ হয়, আর যিনি প্রসাদ ঠিক মতো না পান, না গ্রহণ করেন, তেমন দুঃখ লাগে। সুতরাং এ প্রসাদ যেমন তেমন প্রসাদ নয়, এই স্বয়ং ভাগবত গ্রন্থ। এখানে শুধুমাত্র ভগবান একা নেই, এই গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে স্বয়ং রাধা রানী,
এবং আমার গোবিন্দ যুগল মিলে এই ভাগবত গ্রন্থেই কিন্তু তিনি রয়েছেন। সুতরাং প্রেম প্রেম প্রেম, কারণ এটা হচ্ছে কলিযুগ। শত অপরাধ, হাজারো অপরাধ, লক্ষ অপরাধ, কোটি অপরাধ থাকা সত্ত্বেও কলি যুগের একটি কিন্তু মাহাত্ম্য রয়েছে। কারণ যে মাহাত্ম্য আমরা সত্যযুগ বলুন, ত্রেতা যুগ বলুন, দাপর যুগ বলুন, কারণ মানুষের তো এখন ধৈর্য নেই। আমরা তো কলিহত, অন্নগত প্রাণ কলিহত জি, আমাদের আয়ু ভীষণ কম। তাই এর মধ্য দিয়েও একটাই গুণ আছে, অবগুণ থাকা সত্ত্বেও কলিযুগের একটি গুণ কি, যে অতি অল্প সময়ে কৃষ্ণ গুণগান, হরি গুণগান, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মাধ্যমে 16 শব্দের 32 অক্ষরের মহানামের মাধ্যমে, শুধুমাত্র হরি নামের মাধ্যমে সমস্ত জীব কিন্তু উদ্ধার হতে পারবে। হ্যাঁ, প্রমাণ আছে, তার প্রমাণ জ্বলন্ত উদাহরণ ভাগবত মহাপুরাণ। পুরাণ কথার অর্থ কি? পুরাণ মানে শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, পুরাণ মানে ইতি কথা নয় শুধুমাত্র। পুরাণ কথার অর্থই হচ্ছে যাহা পূরণ করে তাই পুরাণ। কারণ দেখুন, কোনো কিছু পাওয়ার আগে আমাকে কিন্তু পরিশ্রম করতেই হবে। পরিশ্রম ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যাবে না, বৃথা। কারণ সত্য যুগের মতো আমরা তপস্যা করতে পারবো না, কারণ প্রথমেই পরমায়ু কম, 100 বৎসর গড় আয়ু, 100 বৎসর। তপস্যা সাধনা, কঠোর কৃচ্ছ সাধন সত্য যুগের মতো হবে না। ত্রেতা যুগের মতো যাগ যজ্ঞ করতে পারবো না সঠিক ভাবে। দাপর যুগের মতো পূজা অর্চনা ইত্যাদি ঠিক মতো করতে পারবো না। তাই বলে কি আমার গোবিন্দ আমাকে এতটুকু কৃপা করবে না? কে বলেছে কৃপা করবে না? ভাগবত স্বয়ং ঘোষণা করছে, স্বরূপম একমেবমস্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম। তাই তো ব্যাসদেব কলম দিলেন প্রথমেই। ভাগবত গ্রন্থ যখন রচনা করার পূর্বে স্বয়ং দেবর্ষিপাদ নারদ তাকে কৃপা করেছিলেন। নার কথার অর্থ কি? ভক্তি। দ মানে দান করা, অর্থাৎ যিনি ভক্তি প্রদান করেন তাকে আমরা বলি নারদ। দ্য প্রিন্সিপাল অফ ভক্তি সূত্র, যিনি ভক্তি সূত্রের আচার্য। আচার্য কথার অর্থ কি? যিনি আচরণ করে তার শিষ্যকে দেখিয়ে দেন, তিনি আচার্য। গুরু মানে কি? গুকার মানে অন্ধকার, রুকার মানে আলো। অর্থাৎ শিষ্যের মধ্যে অনেক মলিনতা থাকতেই পারে, সেই একজন গুরুই পারেন শিষ্যের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সে যদি অন্ধকারের পথে থাকে, জীবনের পথের কথা বলা হচ্ছে, অন্ধকার পথ, অর্থাৎ গুরু ছাড়া বইলে জীবন ছিন্ন ভিন্ন তার জীবন। একজন আদর্শ জীবনে প্রত্যেকের প্রয়োজন। অবশ্যই মা বাবা প্রথম আদর্শ, প্রথম খুঁটি, প্রথম গুরু।
যাই বলুন, প্রথম দেবতা। অবশ্যই মাতা পিতা না থাকলে তো আমরা পৃথিবী দর্শন করতে পারতাম না। আমরা কোনো কিছু ভালো মন্দ, রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বর্ণ অনুভূতি কি জিনিস আমরা বুঝতে পারতাম না। মা বাবা মাতা পিতা তো প্রথম গুরু অবশ্যই, কিন্তু তারপরেও তো গুরু লাগে। দীক্ষা গুরুর দরকার আছে, শিক্ষা গুরুর দরকার আছে। শিক্ষা গুরু আপনি হাজার বানান, একটা শিশুর কাছ থেকেও আমার শিক্ষণীয় হতে পারে, বাতাসের কাছ থেকেও শিখতে পারি, আকাশের কাছ থেকেও শিখতে পারি, মেঘ চন্দ্র সূর্যের কাছ থেকেও শিখতে পারি, পৃথিবীর কাছে ভূমাতার কাছে শিখতে পারি সহিষ্ণুতা। শুধুমাত্র আমাদের অনুভব অনুভূতির ব্যাপার। অনুভূতি চেতনা যার মধ্যে নেই সে পণ্ডিত নয়, সে জ্ঞানী নয়। সুতরাং গুরুকে ধরা লাগে। কারণ ব্যাসজি মহারাজ মাত্র চতুশ্লোকী ভাগবত পেয়েছিলেন, অনুগ্রহ করে কৃপা করেছিলেন কে? দেবর্ষি পাদ নারদ মুনি। এই ভাগবতটা কিভাবে এলো, কিভাবে প্রচার হলো, কে লিখলেন এই ভাগবত, কেনই বা প্রয়োজনীয়তা ছিল? তখন তো ভাগবত রচনা হয়নি, 17খানা পুরাণ রচনা হয়ে গেছিল, কিন্তু ভাগবত মহাপুরাণ সর্বশেষে রচনা করলেন। কেনই বা করলেন? এবার আমরা সেদিকেই যাব। তাহলে এটা তো শুধুমাত্র গাছ থেকে পড়ে যাওয়া ফল শুধুমাত্র নয়, যে আমের মতো টুপ করে পড়ে গেল আর সবাই পেয়ে গেলাম। না না না, অত সহজ নয়। স্বয়ং নারায়ণ ভগবান পুরুষোত্তম নারায়ণ, এই নারায়ণ স্বয়ং ব্রহ্মদেবকে, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সংকল্পের মাধ্যমে, নিজ সংকল্পের মাধ্যমে ব্রহ্মদেবকে প্রদান করেছিলেন চতুশ্লোকী ভাগবত। এই চতুশ্লোকী ভাগবত ব্রহ্মাজি প্রদান করলেন তার মানস পুত্র দেবর্ষিপাদ নারদজিকে। আর সেই দেবর্ষিপাদ নারদজি প্রদান করেছিলেন কৃপা পূর্বক। কৃপা মানে কি? ক্রি মানে করা, পা মানে পাওয়া। আগে করো, তারপরে হও, তারপরে তুমি পাও। কৃপা যদি না হয় তাহলে কোনো কিছুই হবে না। ঈশ্বরের কৃপা লাগে, ভগবানের কৃপা লাগবেই। কারণ যখন ব্যাসদেব তার আশ্রমে একান্ত মনে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে বসে চিন্তা করছেন, সরস্বতী নদীর তীরে সম্যপ্রাস নামক একটি বন, সেখানে ছিল তার আশ্রম, ব্যাসদের আশ্রম। গভীর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন ব্যাসজি মহারাজ। আমি 17খানা পুরাণ লিখে ফেললাম, পঞ্চম বেদ মহাভারত লিখে ফেললাম, উপনিষদ লিখে ফেললাম, ব্রহ্মসূত্র রচনা করে ফেললাম, তথাপি আমার মনের দিক থেকে আমি যেন কোথাও শান্তি পাচ্ছি না। বাট হোয়াই, কেন? এর উত্তর তো আমাকে খুঁজতে হবে। আমি তো কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কি মনে কি কত বিভ্রান্তি এসেছে, কোথাও কোথাও কি আমি কোনো বিস্মরণ হয়ে গেছি, কোথাও কি আমি বিস্তৃতি হয়ে গেছি কোনো কিছু লিখতে, কলম দিতে। কিন্তু আমার জ্ঞান তো, আমি যেগুলো শাস্ত্র রচনা করেছি, এত কিছু রচনা করার পরেও যেন আমি মানসিক দিয়ে ভীষণ কষ্টে আছি। কেন? এই কথা চিন্তা করছিলেন। করতে করতে পাশ দিয়ে হরি গুণগান করতে করতে চলে যাচ্ছিলেন দেবর্ষিপাদ নারদ মুনি। নারায়ণ শ্রীমন্নারায়ণ
भजमन नारायण भजमन नारायण 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 हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु शाखा त्वमेव 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 नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय भगवान श्री कृष्णचंद्र जीव की जय 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 श्री राधे প্রণাম দেবর্ষিপাদ আসন গ্রহণ করুন কৃপাপূর্বক আপনি আসন গ্রহণ করুন আপনি এসেছেন আমার কুটিরে ধন্য ধন্য আজ আমি ব্যাস আমি ধন্য আপনি স্বয়ং এখানে এসেছেন কৃপাপূর্বক আহা আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই কেন তাহলে
তখন ব্যাসজি সঙ্গে কথোপকথন হতে হতে তখন বলতে লাগলেন কি যে আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না কেন, কি আমার অপরাধ? তখন ব্যাসজি বললেন, দেখো তুমি কোনো অপরাধ করনি, তুমি কোনো অপরাধ করনি, তুমি একটি অপরাধ করেছো বিশেষ, যেটা হলো তুমি ভগবানের নাম, ভগবানের গুণকীর্তন বা গুণগাথার কথা তুমি ঠিকঠাক ভাবে তুমি লেখনি, ভগবানের মাহাত্ম্য কথা তুমি রচনা করনি। কেন? এমন একটি শাস্ত্র তোমাকে রচনা করতে হবে যার জন্য, অর্থাৎ যার পাবন চরিত কথা শ্রবণ করলে সমগ্র জীবের মানুষের মুক্তি হয়। কি শাস্ত্র সেটা? ভাগবত মহাপুরাণ। এটা শ্রবণ করলে কি হবে? ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়ঃ ঝীয়ন্তে চাশ কর্মাণি কৃষ্ণেবাত্মনেশ্বরে। অর্থাৎ এই হৃদয়ে স্বয়ং ভগবান থাকেন। কি বলছেন? ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি, অর্থাৎ হৃদয়ে বা এই আমাদের মনে অন্তরের মাঝে স্বয়ং গোবিন্দ ভগবান স্বয়ং বাধা থাকেন। আর কি? এটাকে এই হৃদয় গ্রন্থি অর্থাৎ আমিত্ব ছিন্ন হয়। কি হয়? এই ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করবে আমার যে আমিত্ব ভাব সেটা হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়। হৃদয় গ্রন্থি ছিদ্যন্তে, ছিন্ন হয়ে যায়। আর কি হয়? সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়। তাই হে ব্যাস, তুমি রচনা করে ফেলো। বেশ, আমি তো রচনা অবশ্যই করব, আপনি যদি কৃপা করেন। কিন্তু আমি তার ভগবানের গুণগাথার কথা লিখবো কেমন করে? বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্রে তো লেখা আছে, অনেক তো লিখেছি। তখন বলেছিলেন দেবর্ষিপাদ নারদ, অত কম লিখলে হবে না। ভেজিরে মুনয়োথাগ্রে ভাগবন্তম অধোক্ষজম সাত্যং বিশুদ্ধং ছেমায় কল্পন্তে জ্ঞানোদানিহ। তুমি তো একটা পণ্ডিত, তুমি সাত্বিক ভাবেই তুমি রচনা করবে। তুমি এত একজন বড় মাপের পণ্ডিত, তুমি পরাশর নন্দন, তুমি সত্যবতী নন্দন, তুমি পারবে, তুমি পারবে। কেননা এই 18,000 শ্লোক তুমি নিশ্চয়ই লিখতে পারবে। কেন? আমি তোমাকে একটি মন্ত্র প্রদান করব, চতুশ্লোকী ভাগবত। যেই ভাগবত শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ যে চতুশ্লোকী ভাগবত রসামৃত আমি স্বয়ং পেয়েছিলাম আমার পিতা ব্রহ্মদেব, প্রজাপতি ব্রহ্মদেবের কাছ থেকে। আমি সেই চতুশ্লোকী ভাগবত তোমায় দেব, আর তুমি সেই চতুশ্লোকী ভাগবত আজ থেকে তুমি মনন করবে, আজ থেকে তুমি স্মরণ করবে। কি সেই ভাগবত, কি সেই মন্ত্র? আসুন আমরা সেটা শ্রবণ করব। সংস্কৃত ভাষায় লেখা। ওম অহমেবাশমেবাগ্রে নান্যাদ্যাৎ সদসদ পরম পশ্যাদহং यदिदत्य यो वशिष्येत शोष्माहं रीते अर्थयं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद्वात्मनुमायां यथा भाषो यथा त्वमः यथा महं भूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु
सर्वदा यत् स्यात् सर्वदा सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বেও আমি ছিলাম, বর্তমানেও আমি রয়েছি এবং ভবিষ্যতেও আমি থাকব। কারণ স্বয়ং ভগবান ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্ম তিনি ঈশ্বর, তিনি নারায়ণ, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কথার অর্থ কি? যিনি আকর্ষণ করতে পারেন, কর্ষণ করতে পারেন সমস্ত ভক্তের হৃদয়কে, ভক্তের মনোবাঞ্ছা, ভক্তের হৃদয় কুসুম প্রস্ফুটিত করতে পারে গোবিন্দ আমার। তাই এই যে চতুশ্লোকী ভাগবতের মাধ্যমে আর কি বলছেন? ব্রহ্ম যা আমিও তাই। যত কিছু জগতের যত পদার্থ রয়েছে প্রত্যেকটা কিছুর মধ্যেই আমি। ঘটতত্ত্ব, আকাশ তত্ত্ব, পট তত্ত্ব, ঘটাকাশ, পটাকাশ, আকাশ সমস্ত কিছুর মধ্যেই আমার অস্তিত্ব রয়েছে। তাই হে ব্যাস, আমি তোমাকে এই যে চতুশ্লোকী ভাগবত প্রদান করছি, কিরকম মনে হচ্ছে যেখানে মরীচিকা। এই শ্লোকের বাংলা তাৎপর্য কি? মনে হচ্ছে দেখে অনেক দূর থেকে অনেক কাছের জিনিসের মতো দেখতে পাবেন, কিন্তু যখনই আপনি কাছে যাবেন সেটাকে মনে হবে মায়া, সেটাই হচ্ছে অলীক কল্পনা, সেটাই হচ্ছে মরীচিকা, সেটাও আমি। অর্থাৎ যা কিছু বিদ্যমান চেতনাময় জগৎ, চৈতন্যময় চেতনা জগৎ, চৈতন্য বা চেতনা সেটাও হচ্ছে আমি। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য সবই আমারই স্বরূপ। আর কি বলছে? কোন কিছুর মধ্যে ভেদাভেদ ভাব, এটি ব্রহ্ম এটি ব্রহ্ম নয়, এই ভাব কখনো করা উচিত নয়। কারণ ভগবান সদা সর্বদাই অণু, পরমাণু, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কণায় কণায় তার অস্তিত্ব বর্তমান। তাই এইটাই হচ্ছে তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কাছে প্রশ্ন। কেউ বলেন তাকে পরম ব্রহ্ম, কেউ বলেন তাকে ব্রহ্ম, কেউ বলেন তাকে পরমাত্মা, কেউ বলেন তাকে ভগবান, কেউ বলেন তাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। এই চতুশ্লোকী ভাগবতের মাধ্যমে তিনি প্রদান করেছিলেন ব্যাসজি মহারাজকে, কৃপা করেছিলেন। সেই ব্যাসজি মহারাজ কি করলেন? সেই ব্যাসজি মহারাজ তখন রচনা করে ফেললেন 18,000 শ্লোক। একদিনে দুদিনে নয়, দীর্ঘদিন তপস্যা করার পর তিনি দর্শন দিলেন। ভগবান স্বয়ং তাকে আকাশবাণী করলেন, তুমি পারবে, তুমি লেখো ব্যাস। সুতরাং কারো কৃপা, অর্থাৎ একটা গুরু লাগবেই গো। গুরু ছাড়া কেউ কোনোদিন কোনো কিছুতে, কোনো কাজে কিন্তু এগোতে পারবে না। তাই গুরুর কৃপা বলে তিনি লিখে ফেললেন এই ভাগবত রূপী মহাপুরাণ। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, জ্ঞান, বৈরাগ্য এত কিছু ভাব থাকা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কিন্তু ভক্তি দেবীর ভাব, ভক্তি দেবী বা স্বয়ং ভক্তি মহারানীর প্রকট হয়েছে আস্তে আস্তে কলিযুগে, কিন্তু জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এখনো জাগেনি। আমি সত্য কথা বলতে কখনো ভয় পাই না, কারণ যদি এখন জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ ভক্তি দেবীর পুত্র জ্ঞান বৈরাগ্যের উদয় হতো,
তাহলে এখন এখানে অনেক ভক্তবৃন্দ এখানে বসে থাকতো, ভগবানের কথা, অমৃত কথা এখানে আস্বাদন করতো এখানে বসে। কিন্তু এখনো অনেক অনেক মানুষের জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের এখনো উদয় হয়নি। হবে, আস্তে আস্তে হবে, কিছু করার নেই। তাই দেখুন ভগবান আসেন কেন, ভগবানের অবতারের কি প্রয়োজন? তার তো আসার কোনো দরকার ছিল না, কারণ তিনি আসেন লোক কল্যাণার্থে, মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের উদ্ধারের জন্য তাকে আসতে হয়। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতা ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। হে অর্জুন, আমাকে তো আসতেই হবে। হে ভারত, হে অর্জুন, আমাকে আসতে হবে। হে সব্যসাচী, যুগে যুগে আমাকে আসতে হবে। ভগবানের অবতারের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, না হলে মানুষের শিক্ষা হবে না, জীবের কল্যাণ হবে না, লোক শিক্ষা হবে না। তাই ভগবানের বিশেষ করে আসতে হয়। তাই দেখুন ভগবানের প্রতি রুচি বা প্রেম জন্মাতে হলে ভগবানের রসকীর্তন শ্রবণ করতে হবে, ভগবানের সুন্দর সুন্দর ভগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে। এই করতে করতে যখন নিজের মধ্যে চেতনা আসবে, যদিও গুরু কৃপা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়, সেই গুরুই পারেন ভব পারের পার করে দিতে। কেন? গুরু পথ দেখিয়ে দেবেন। গুরু তো সরাসরি আপনাকে হাত ধরে পার করে দিতে পারবে না, তাই গুরুর প্রয়োজন আছে। তাই দেখুন ভগবানকে পেতে গেলে, সাধু সন্তকে পেতে গেলে, সাধু সন্তের কৃপা পেতে গেলে আপনাকে তার চরণ জড়িয়ে ধরতে হবে। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। এই যে ভজন, এই গান বা এই ভজনটা শ্রবণ করুন, আপনারা বুঝতে পারবেন, তারপরে আপনারা আবার কথার দিকে যাবেন। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ओ जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन
गई प्रहलाद की बन गई। कागा से तो है हंस बनाए तन में, ओ कागा से तो है तेरी अच्छी बने। मिट जाए दिल की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। चंदन के संग लाग रे चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। এবারে আমরা শ্রবণ করব রাজা